കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാഹ് തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 825. സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് ആയത്തുകൾ 1 മുതൽ 35 വരെ. പേജ് നമ്പർ 1380. സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് വചനങ്ങൾ 69. 29 അൻകബൂത്ത് 8 കാലി മക്കയിൽ അവതരിച്ചത്. ആദ്യത്തെ 11 വചനങ്ങൾ മദീനയിൽ അവതരിച്ചതാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. 41-ാം വചനത്തിൽ അൻകബൂത്തിനെ അതായത് 8 കാലിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാവാരിധിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ. അലിഫ് ലാം മീം. അഹസിബൻ നാസു അൻ യുത്റകൂ അൻ യഖൂലൂ ആമന്നാ വഹും ലാ യുഫ്തനൂൻ. വലഖദ് ഫതന്ന الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها
وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا من ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى
قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാഹ് തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 826 സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് ആയത്ത് 1 പേജ് നമ്പർ 1380 അലിഫ് ലാം മീം അലിഫ് ലാം മീം ആയത്ത് 2 അഹസിബൻ നാസു അൻ യുത്റകൂ അൻ യഖൂലു ആമന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം തങ്ങൾ വിട്ടേക്കപ്പെടുമെന്ന് മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുകയാണ്. വഹും ലാ യുഫ്തനൂൻ അവർ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതെ. ആയത്ത് 3 വലഖദ് ഫതന്നല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിഹിം ഇവർക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരെ നാം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഇവരെയും പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളട്ടെ. ഫലയഅലമന്നല്ലാഹുല്ലദീന സ്വദഖൂ അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞവരെ അല്ലാഹു അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും. വലയഅലമന്നൽ കാദിബീൻ അസത്യവാദികളെയും അവൻ അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവർ ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞതാണോ അല്ലേ എന്ന് വെളിവാകാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ നാം പരീക്ഷിക്കുന്നതാകുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറവനുസരിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പരീക്ഷണങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നും എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന് അറിയാം. അവൻ എല്ലാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും സൂക്ഷ്മജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മനസ്സിൽ തട്ടിയാണോ അല്ലേ എന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് തെളിയുക. അങ്ങനെ തെളിയിക്കപ്പെടണം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ അവകാശവാദം സത്യമാണോ കളവാണോ എന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അള്ളാഹു സത്യവാദികളെയും അസത്യവാദികളെയും അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അതാണ്. ആയത്ത് 4 അം ഹസിബല്ലദീന യഅമലൂന സയ്യിആതി അൻ യസ്ബിഖൂന അഥവാ തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നമ്മെ മറികടന്ന് കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണോ? സാഅ മാ യഹ്കുമൂൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര ചീത്ത. അക്രമികളും അധർമ്മകാരികളും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. പേജ് നമ്പർ 1381 ആയത്ത് 5 മൻ കാന യർജൂ ലിഖാ അല്ലാഹി അല്ലാഹുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫഇന്ന അജലല്ലാഹി ലആത് നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച അവധി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. വഹുവസ് സമീഉൽ അലീം അവൻ തന്നെയാണ് സൂക്ഷ്മമായി കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനും. ആയത്ത് 6 വമൻ ജാഹദ ഫഇന്നമാ യുജാഹിദു ലിനഫ്സിഹി ആരെങ്കിലും സമരം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ സമരം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഗുണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാകുന്നു. ഇന്നല്ലാഹ ലഗനിയ്യുൻ അനിൽ ആലമീൻ നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു ലോകരെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശ്രയനാകുന്നു. ത്യാഗപരിശ്രമമാണ് ജിഹാദ്. സത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ധർമ്മ സമരമാണ് ജീവിതം. എല്ലാ തിന്മകൾക്കെതിരിലുമുള്ള സമരം. ദഹേച്ഛകൾക്കെതിരിൽ, പിശാച്ചിനെതിരിൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരിൽ ഉള്ള ത്യാഗപരിശ്രമങ്ങൾ ജിഹാദിൽപ്പെടുന്നു. ആയത്ത് 7 വല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്തി വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ ലനുകഫിറന്ന അൻഹും സയ്യിആതിഹിം അവരുടെ പാപങ്ങൾ അവർക്ക് നാം പുറത്തു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വലനജ്സിയന്നഹും അഹ്സനല്ലദീ കാനൂ യഅമലൂൻ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഫലം
അവർക്ക് നാം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ച് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തോതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലക്കുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം. ആയത്ത് 8. വവസ്വൈനൽ ഇൻസാന ബിവാലിദൈഹി ഹുസ്നാ. മനുഷ്യരോട് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നാം ബലമായി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വഇൻ ജഹദാക ലിതുശ്രിക ബിമാ ലൈസ ലക ബിഹി ഇൽമുൻ. അവരിരുവരും നിനക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ എന്നോട് പങ്കുചേർക്കുവാൻ നിന്നോട് നിർബന്ധിക്കുന്ന പക്ഷം ഫലാ തുതിഉഹുമാ. അപ്പോൾ അവരിരുവരെയും നീ അനുസരിക്കരുത്. മറ്റു വല്ല വസ്തുവിനെയും വ്യക്തിയെയും ആരാധിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്ന പക്ഷം അതനുസരിക്കേണ്ട എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. ഇലയ്യ മർജിഉക്കും. നിങ്ങളുടെ മടക്കം എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് തന്നെയാണ്. പേജ് നമ്പർ 1382. ഫഉനബ്ബിഉകും ബിമാ കുൻതും തഅമലൂൻ. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിവരം നൽകുന്നതാകുന്നു. മക്കാ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ വിശ്വസിച്ച സ്വഹാബിയാണ് സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് അബൂ സുഫിയാൻ്റെ മകൾ ഹംന ആയിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ വിശ്വസിച്ചത് കാരണം സഅദിൻ്റെ മാതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, മാതാവിനോട് നന്മ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ അള്ളാഹു നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നീ ഇസ്ലാമിൽ അവിശ്വസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും. ഈ രണ്ടിലൊന്ന് സംഭവിക്കും വരെ ഞാൻ ആഹാരപാനീയമൊന്നും കഴിക്കുകയില്ല. സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിഷമിച്ചു. 2 ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. മാതാവിന് ഭക്ഷണം നൽകാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധപൂർവ്വം വായ പിളർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ സൂക്തം അവതരിച്ചത്. മകൻ പിന്മാറുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മാതാവ് നിരാഹാരവ്രതം നിർത്തി. സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മാതാവേ, നിങ്ങൾ 100 തവണ മരണപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് എൻ്റെ മതം ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മുസ്ലിം 6391, തിർമുദി 3492. ആയത്ത് 9. വല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്തി. വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവർ ലനുദ്ഖിലന്നഹും ഫിസ് സ്വാലിഹീൻ. അവരെ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം പ്രവേശിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആയത്ത് 10. വമിനന്നാസി മൻ യഖൂലു ആമന്നാ ബില്ലാഹി. ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ചിലർ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഫഇദാ ഊദിയ ഫില്ലാഹി. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അവൻ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജഅല ഫിത്നത്തന്നാസി കഅദാബില്ലാഹി. ജനങ്ങളുടെ പീഡനത്തെ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ പോലെയാക്കി കളയും. കപടവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ജനങ്ങളുടെ അക്രമവും പീഡനവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയെപ്പോലെ ഭയപ്പെടുന്ന കപടവിശ്വാസികൾ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് കോലം മാറുന്നവരാണ്. വലഇൻ ജാഅ നസ്റും മിർ റബ്ബിക. നിന്റെ റബ്ബിൻ്റെ വക്കൽ നിന്നുള്ള വല്ല സഹായം വന്നാൽ ലയഖൂലുന്ന ഇന്നാ കുന്നാ മഅക്കും. നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അവർ പറയും. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പല ഉപദ്രവങ്ങളും നേരിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊന്നും വില വെക്കരുത്. നിസ്സാരമാക്കി തള്ളി ക്ഷമയോടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായത്താൽ ആ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറയുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം മഹാകഷ്ടത്തിലായി പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയും വേണം. അഭിമാനവും അവകാശവാദവും ഉന്നയിക്കരുത്. വല്ല വിഷമവും നേരിട്ടാൽ അതിൽ പൊറുതികേട് കാണിക്കുക. വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്ത് വല്ല വിജയമോ ഗുണമോ കിട്ടിക്കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളും അതിൽ അവകാശികളാണെന്ന് പറയുക. ഇത് കപടവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവമാണ്. പേജ് നമ്പർ 1383. അവലൈസ അല്ലാഹു ബിഅഅലമ ബിമാ ഫീ സുദൂരിൽ ആലമീൻ. ലോകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളതിനെപ്പറ്റി അള്ളാഹു ശരിക്ക് അറിയുന്നവനല്ലേ? അള്ളാഹു കാര്യമായി നോക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിരിപ്പാണ്. ബാഹ്യമായ വാക്കും പ്രവൃത്തിയുമല്ല പ്രധാനം. ആയത്ത് 11. വലയഅലമന്ന അല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനു. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരെ നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു അറിയും. വലയഅലമന്നൽ മുനാഫിഖീൻ. കപട വിശ്വാസികളെയും അവൻ അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും. ആയത്ത് 12. وقال الذين كفروا للذين آمنوا.
നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവർ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു, ഇത്തബിഉ സബീലന വൽ നഹ്മിൽ ഖതായാകും, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാർഗം പിൻപറ്റുക, നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റുകൊള്ളാം. വമാ ഹും ബിഹാമിലീന മിൻ ഖതായാഹും മിൻ ഷൈഇൻ, ഇവർ അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ യാതൊന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നവരല്ല. ഇന്നഹും ലകാദിബൂൻ, നിശ്ചയമായും അവർ കളവ് പറയുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു. ആയത്ത് 13. അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട്. സന്മാർഗചാരികളായവരെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ ദുർമാർഗികൾ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്താറുണ്ട്. അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുവാനും സ്വീകരിപ്പിക്കാനും പല ദുർന്യായങ്ങളും നിരത്തും. അതിൽപ്പെട്ടതാണിത്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാർഗം പിൻപറ്റുക, അതിന് ഇനി വല്ല കുറവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് ഏറ്റുകൊള്ളാം എന്ന്. അല്പജ്ഞാനികളും ശുദ്ധഗതിക്കാരുമായവരെയും ഇങ്ങനെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരി പറയുന്നത് കളവാണെന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആയത്ത് 13. അവരുടെ പാപഭാരങ്ങളും അവരുടെ പാപഭാരങ്ങളോടൊപ്പം വേറെ ചില പാപഭാരങ്ങളും അവർ വഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരാളുടെ കുറ്റത്തിന് വേറൊരാളുടെ മേൽ നടപടിയെടുക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നയമല്ല. ഓരോരുത്തരെയും അവരവർ ചെയ്തതിന് മാത്രമേ ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. അവൻ അങ്ങേയറ്റം നീതിമാനാകും. ദുർമാർഗത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകലും ഉപദേശിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറ്റവും കൂടി പേറേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം. ദുരുപദേശം സ്വീകരിച്ച് അത് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് തന്നെയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഒരാൾ ഒരു സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ പിൻപറ്റുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലം പോലെയുള്ള പ്രതിഫലം അവനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ പ്രതിഫലത്തിൽ അത് യാതൊരു കുറവും വരുത്തുന്നതല്ല. ഒരാൾ ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ പിൻപറ്റുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുറ്റം പോലെയുള്ള കുറ്റം അവനും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ കുറ്റങ്ങളിൽ യാതൊരു കുറവും വരുത്തുകയുമില്ല. മുസ്ലിം 69-80, പേജ് നമ്പർ 1384. അവർ ആരോപിച്ചിരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്ത്യനാളിൽ അവരോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു. ആരെങ്കിലും ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ അതിനെ പിൻപറ്റുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് സമം ആ ക്ഷണിച്ച ആൾക്കുണ്ട്. അവരുടെ കുറ്റത്തിൽ അശേഷവും കുറവ് വരികയുമില്ല. ലോകാവസാനം വരെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കൊലക്കുറ്റങ്ങളുടെയും ശിക്ഷ കൊലക്കുറ്റം ആദ്യം ചെയ്ത ആദം പുത്രനുണ്ടെന്ന് സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 827, സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത്, ആയത്ത് 14, പേജ് നമ്പർ 1384. വലഖദ് അർസൽനാ നൂഹൻ ഇലാ ഖൗമിഹി, നിശ്ചയമായും നൂഹിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനതയിലേക്ക് നാം അയച്ചു. ഫലബിസ ഫീഹിം അൽഫ സനത്തിൻ ഇല്ലാ 50 ആമ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 50 കൊല്ലം ഒഴിച്ചാൽ 1000 വർഷം അവരിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. അതായത് 950 വർഷം നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാം അവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു. അസാധാരണമായ ഒരു ആയുഷ്കാലം പ്രബോധന ദൗത്യത്തിൽ മുഴുകിയ അദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റാൻ വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഫഅഖദഹുമു തൂഫാനു വഹും വാലിമൂൻ, അങ്ങനെ ആ മഹാപ്രളയം അവരെ പിടികൂടി, അവർ അക്രമികളായിരിക്കെ. ആയത്ത് 15. ഫഅൻജൈനാഹു വഅസ്ഹാബസ് സഫീനത്തി, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ആ കപ്പലിലുള്ളവരെയും നാം രക്ഷിച്ചു. വജഅൽനാഹ ആയത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ, നാം ആ കപ്പലിനെ ലോകർക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈമാൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്നിവിടെ തെളിഞ്ഞല്ലോ. ആ കപ്പലിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുവാൻ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ മകനും ഭാര്യയ്ക്കും പോലും ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. അവർ കാഫിറുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം. ആ കപ്പലും വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെ. ഹൂദ് 44-ന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുള്ളത് നോക്കുക. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ പ്രബോധന കാലം 950 കൊല്ലങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. പുരാതന കാലത്ത് ജീവിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ആയുർദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാൽ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ ആയുഷ്കാലം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട അസാധാരണ സംഭവമായിരുന്നുവെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഖുർആൻ പ്രത്യേകമായി അത് എടുത്തു പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഇത് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ പ്രവാചകത്വത്തിനുള്ള തെളിവായി ഈ അമാനുഷികത അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കാം ഇത്. അപ്പോൾ ഓരോ തലമുറ കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത തലമുറ വളർന്നു വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധനം ഇടതടവില്ലാതെ തുടർന്നു പോന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ അസാധാരണത്വവും അമാനുഷികതയുമായി ഈ ആയുർദൈർഘ്യത്തെ വിലയിരുത്താം.
യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹുവിനറിയാം. ആയത്ത് 16. ഇബ്രാഹീമ ഇദ് ഖാല ലി അബീഹി, ഇബ്രാഹിമിനെയും നാം അയച്ചു, അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം. പേജ് നമ്പർ 1385. ഉഅ്ബുദുല്ലാഹ, അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുവിൻ, വത്തഖൂഹു, അവനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ, ദാലികും ഖൈറുൽ ലക്കും ഇൻ കുൻതും തഅലമൂൻ, അതാണ് നിങ്ങൾക്കുത്തമം, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ. ഇവിടെ ഉഅ്ബുദു എന്നതിന് കൽപ്പനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് ചിലർ അർത്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അട്ടിമറിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കൽപ്പനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ കാഫറാകുമെന്ന് ഈ അർത്ഥപ്രകാരം വരുമല്ലോ. ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയില്ല. ഫാത്തിഹയുടെ വ്യാഖ്യാനം നോക്കുക. അപ്പോൾ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൽപ്പന, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ കൽപ്പനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് മുകളിലാണ് അവരുടെ കൽപ്പന എന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് അവൻ മുശ്രിക്കാവും, ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും. ആയത്ത് 17. ഇന്നമാ തഅ്ബുദൂന മിൻ ദൂനില്ലാഹി ഔസാന, അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ്. വതഖ്ലുഖൂന ഇഫ്ക, നിങ്ങൾ കളവ് കെട്ടിപ്പറയുകയാണ്. ഇന്നല്ലദീന തഅ്ബുദൂന മിൻ ദൂനില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവർ ലയംലികൂന ലക്കും റിസ്ഖ, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനത്തെ ഉടമയാക്കുന്നില്ല. ഫബ്തഗൂ ഇൻദല്ലാഹി റിസ്ഖ, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉപജീവനം തേടുക. കള്ള ദൈവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പല കഥകളും പ്രചരിക്കും. ഈ കഥകളൊക്കെ വ്യാജമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. കള്ളക്കഥകൾ ജനങ്ങൾ കേട്ടവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കേട്ടതിൻ്റെ കൂടെ സ്വന്തം നിലക്ക് വേറെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് എല്ലാ കാലത്തും നടന്നു വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ്. പുണ്യാത്മാക്കളുടെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം കള്ളക്കഥകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഈ കള്ള ദൈവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ആഹാരം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നവരല്ല. വഅ്ബുദൂഹു, നിങ്ങൾ അവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക. വഷ്കുറൂ ലഹു, അവനോട് നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുവീൻ. ഇലൈഹി തുർജഊൻ, അവങ്കലേക്കാണ് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നത്. ആയത്ത് 18. വഇൻ തുകദ്ദിബു, നിങ്ങൾ കളവാക്കുന്ന പക്ഷം ഫഖദ് കദ്ദബ ഉമമും മിൻ ഖബ്ലിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പല സമുദായങ്ങളും കളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1386. വമാ അല റസൂലി ഇല്ലൽ ബലാഉൽ മുബീൻ, വ്യക്തമായ പ്രബോധനമല്ലാതെ ദൈവദൂതന് യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ല. ആയത്ത് 19. അവലം യറൗ കൈഫ യുബ്ദിഉല്ലാഹുൽ ഖൽഖ, അള്ളാഹു സൃഷ്ടിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ? സുമ്മ യുഈദുഹു, പിന്നെ അത് ആവർത്തിക്കുന്നതും. ഇന്ന ദാലിക അലല്ലാഹി യസീർ, നിശ്ചയമായും അത് അള്ളാഹുവിന് എളുപ്പമുള്ളതാകുന്നു. ആയത്ത് 20. ഖുൽ സിറൂ ഫിൽ അർദി ഫൻദുറൂ, പറയുക നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് നോക്കുവീൻ. കൈഫ ബദഅൽ ഖൽഖ, അള്ളാഹു സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയെന്ന്. സുമ്മ അല്ലാഹു യുൻശിഉ നശ്അത്തൽ ആഖിറ, പിന്നെ അള്ളാഹു അവസാനത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇന്നല്ലാഹ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു എല്ലാ സംഗതികൾക്കും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു. ഓരോ ജീവിവർഗത്തിൻ്റെയും ആദ്യ ജോഡി ഇണയെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുകയും പിന്നീട് അവയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ആദ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയാൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിക്കും. പാലിയന്റോളജി എന്ന പുരാജീവി വിജ്ഞാനം പുരോഗതിപ്പെട്ടപ്പോൾ പരിണാമവാദം ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്നും സൃഷ്ടിപ്പാണ് ശരിയെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തെളിവുകൾ കണ്ട് ചിന്തിക്കാവുന്ന നിലക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സഞ്ചരിച്ചു നോക്കണമെന്ന്, തെളിവുകൾ കണ്ട് ചിന്തിക്കാവുന്ന നിലക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ സഞ്ചരിച്ചു നോക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യൻ തുറന്ന മനസ്സോടെ ഭൂമിയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കട്ടെ. ഭൂമിയും ആകാശങ്ങളും സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികളും പർവ്വതങ്ങളും വനങ്ങളും നാനാജാതി ജന്തുമൃഗാദികളും പ്രാണിപ്പറവകളും മറ്റ് ഇഴജന്തുക്കളുമായി എണ്ണമറ്റ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ കാണാം. മുൻ മാതൃകയില്ലാതെ ഇവയുടെ ആദ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയ മഹാശക്തി ഏതെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും സൃഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തുവാനും കളങ്കരഹിതമായ മനസ്സുകൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. എന്നാൽ ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൂഗർഭ ഗവേഷകരുമെല്ലാം ഓരോ സൃഷ്ടിയുടെയും ജീവിയുടെയും സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ കാലദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിലാണ്.
മുൻ മാതൃകയില്ലാത്ത അത്യത്ഭുതകരവും വൈവിധ്യവുമാർന്ന സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മഹോന്നത ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ നിഷേധിക്കുകയോ സംശയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരോട് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആദ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയവന് രണ്ടാമത് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എന്നാണ്. ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്താൽ ചെടികളും മരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതും ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് അത്യാശ്ചര്യകരമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പടച്ചുണ്ടാക്കി വളർത്തുന്നവനെ രണ്ടാമത് സൃഷ്ടിക്കൽ എളുപ്പം തന്നെ എന്ന് ഖുർആൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഹജ്ജ് 5:7. മുൻ മാതൃകയില്ലാതെ ആരംഭം കുറിച്ച സൃഷ്ടികർത്താവിന് മനുഷ്യരെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സൃഷ്ടിക്കുവാനും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി ചോദ്യം ചെയ്യുവാനും രക്ഷിക്കുവാനും ശിക്ഷിക്കുവാനും വല്ല പ്രയാസവുമുണ്ടോ? മനസ്സും ചിന്തയും തുറക്കുന്നവർ വളരെ തുച്ഛം. ആയത്ത് 21. യുഅദ്ദിബു മൻ യശാഉ, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1387. വയർഹമു മൻ യശാഉ, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ കാരുണ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അവൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഖുർആനിൽ വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുമുണ്ട്. അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അതനുസരിച്ച് ശിക്ഷിക്കേണ്ടവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു, രക്ഷിക്കേണ്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. വ ഇലൈഹി തുഖ്ലബൂൻ, അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആയത്ത് 22. വമാ അൻതും ബിമുഅ്ജിസീന ഫിൽ അർദി വലാ ഫിസ് സമാഇ, ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അവനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി അനുസരിച്ച് ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു. അതൊന്നും പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. വമാലക്കും മിൻ ദൂനില്ലാഹി മിൻ വലിയ്യിൻ വലാ നസീർ, അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു രക്ഷാധികാരിയും സഹായിയും ഇല്ല. ആയത്ത് 23. വല്ലദീന കഫറൂ ബിആയാത്തില്ലാഹി വലിഖാഇഹി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും അവനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെയും നിഷേധിച്ചവരാരോ അവർ ഉലൈക യഇസൂ മിർ റഹ്മതി, അവർ എൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആശമുറിഞ്ഞവരാണ്. ഉലൈക ലഹും അദാബുൻ അലീം, വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ ഉള്ളവരുമാണവർ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി നിരാശപ്പെടരുതെന്ന് സൂറത്ത് സുമർ 53 അള്ളാഹു പറയുന്നു. അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആശയും പ്രതീക്ഷയുമാണ് വിശ്വാസിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശയിലാകുക വഴിവിടച്ചവരാണ് എന്ന് ഹിജ്ർ 56 വന്നതോർക്കുക. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 828. സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് ആയത്ത് 24, പേജ് നമ്പർ 1387. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനതയുടെ മറുപടി ഇവനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ചുട്ടരിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല. فأنجاه الله من النار, അപ്പോൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. ശത്രുക്കൾ അഗ്നികുണ്ഡമൊരുക്കിയതും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമയെ അള്ളാഹു രക്ഷിച്ചതും അംബിയാ 68-69 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാതിൻ ലിഖൗമിൻ യുഅ്മിനൂൻ, നിശ്ചയമായും വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1388, ആയത്ത് 25. വഖാല ഇന്നമ അത്തഖ്ദതും മിൻ ദൂനില്ലാഹി ഔസാനം മവദ്ദത ബൈനികും ഫിൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയ, ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന് പുറമെ വിഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തമാണ്. ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ നേടാനും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തടയും. ബന്ധങ്ങൾ പല വിധത്തിലുമുണ്ടാകും. സമന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധമാണ് ഒന്ന്. നേതാക്കൾ അനുയായികളുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധമാണ് മറ്റൊന്ന്. അനുയായികളുടെ അപ്രീതി സമ്പാദിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും. അനുയായികൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നേതാക്കളിലൂടെ നേടാനുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അവരും ആ ബന്ധത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തും. ഈ ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടും സഹവർത്തിത്വവും മനസാക്ഷിയെയും സത്യത്തെയും വഞ്ചിക്കാൻ അവരെ എല്ലാം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെല്ലാം പരലോകത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകും. പിന്നീട് അന്ത്യനാളിൽ നിങ്ങളിൽ ചിലരെ നിഷേധിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചിലരെ ശപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. ന്യായമായ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവയെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചത്. നിങ്ങൾ അവയെ സ്നേഹിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹപ്പെട്ട ചിലർ അവരെ സ്നേഹിച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് നിങ്ങളും ആരാധിച്ചു എന്ന് സാരം.
ഈ സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമെല്ലാം അന്ത്യനാളിൽ മുറിഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് പരസ്പരം ശത്രുക്കളായി തീരുമെന്നോർക്കുക. നിങ്ങളുടെ സങ്കേതം നരകമാകുന്നു. വമാലക്കും മിൻ നാസിരീൻ, നിങ്ങൾക്ക് സഹായികളായി ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആയത്ത് 26. ഫആമന ലഹു ലൂത്തുൻ, അപ്പോൾ ലൂത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു. വഖാല ഇന്നി മുഹാജിറുൻ ഇലാ റബ്ബി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും ഞാൻ സ്വദേശം വെടിഞ്ഞ് എൻ്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്നഹു ഹുവൽ അസീസുൽ ഹകീം, തീർച്ചയായും അവനാകുന്നു പ്രതാപശാലിയും യുക്തിമാനും. ആയത്ത് 27. വവഹബ്നാ ലഹു ഇസ്ഹാഖ വയഅഖൂബ, അദ്ദേഹത്തിന് നാം ഇസ്ഹാഖിനെയും യഅഖൂബിനെയും പ്രദാനം ചെയ്തു. വജഅൽനാ ഫീ ദുർരിയ്യതിഹി നുബുവ്വത വൽ കിതാബ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ പ്രവാചകത്വവും വേദവും നാം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമയുടെ സഹോദര പുത്രനാണ് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം. ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം ശത്രുവ്യൂഹം ഒരുക്കിയ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായത്താൽ അത്യത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത് കണ്ട ശേഷം ആ ജനതയിൽ നിന്നും ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഒഴികെ മറ്റാരും വിശ്വസിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പേജ് നമ്പർ 1389. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വദേശം വെടിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഹിജ്റ പോയി. ഇറാഖിൽ നിന്നും ഷാമിലേക്കായിരുന്നു പലായനം. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഫലസ്തീനിലും ലൂത്ത് അലൈഹിസ്സലാം സദോം നഗരത്തിലും താമസമാക്കി. ലൂത്ത് അലൈഹിസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു ആ ജനതയിൽ പ്രവാചകനായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ നിന്നും ധാരാളം പ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടായി. മകൻ ഇസ്ഹാഖും പൗത്രൻ യാക്കൂബും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്താനങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ മാതാവ് മറിയം ബീവിയും ഈ പരമ്പരയിൽ തന്നെ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് അന്തിമ പ്രവാചകനായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തിന് കാരുണ്യമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. വആതൈനാഹു അജ്റഹു ഫിദ്ദുനിയ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഹലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം നാം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. വഇന്നഹു ഫിൽ ആഖിറതി ലമിന സ്വാലിഹീൻ, നിശ്ചയമായും പരലോകത്ത് അദ്ദേഹം പുണ്യവാന്മാരിൽ പെട്ടവനാകുന്നു. ആയത്ത് 28. വലൂത്തൻ ഇദ് ഖാല ലിഖൗമിഹി ഇന്നകും ലതഅതൂനൽ ഫാഹിഷത, ലൂത്തിനെയും നാം അയച്ചു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നീചവൃത്തിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാ സബഖതും ബിഹാ മിൻ അഹദിൻ മിനൽ ആലമീൻ, ലോകരിൽ ആരും തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയത്ത് 29. അഇന്നകും ലതഅതൂനർ റിജാല, നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ സമീപിക്കുകയാണോ? വതഖതഉന സബീല, നിങ്ങൾ മാർഗം മുറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുകയാണോ? ലൈംഗിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു അനുവദിച്ച പ്രകൃതി മാർഗം നിങ്ങൾ മുറിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സന്താനോൽപാദനത്തിൻ്റെ മാർഗം നിങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗം മുറിച്ചു കളയുന്നു എന്നതിന് നിങ്ങൾ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, നിങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നു എന്നും വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. അതായത് ലൂത്ത് അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജനത സ്വവർഗരതിക്കാരായിരുന്നു. പുരുഷന്മാരെ തന്നെയായിരുന്നു പുരുഷന്മാർ സമീപിച്ചിരുന്നത് എന്നതാണ് അവരുടെ വലിയ മ്ലേച്ഛ പ്രവൃത്തി. നിങ്ങളുടെ സദസ്സുകളിൽ വെറുക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയുമാണോ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനതയുടെ മറുപടി ഇപ്രകാരം പറയൽ മാത്രമായിരുന്നു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവാ, ഇൻ കുന്ത മിന സ്വാദിഖീൻ, നീ സത്യവാദികളിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ. പേജ് നമ്പർ 1390. ലോകത്ത് മുമ്പ് ആരും ചെയ്യാത്ത സ്വവർഗരതി യാതൊരു നാണവുമില്ലാതെ നടത്തിയിരുന്ന അവർ അത് പരസ്യമായി വേദികളിൽ പോലും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഖുർആൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. മഹാധിക്കാരികൾക്കും തോന്യാസികൾക്കും മാത്രമേ പരസ്യമായി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ അവർ ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരായി മാറി. അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവരിൽ കഠിനമായ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി. ആയത്ത് 30. ഖാല റബ്ബി അൻസുർനി അലൽ ഖൗമിൽ മുഫ്സിദീൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ റബ്ബേ, കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കെതിരായി എന്നെ നീ സഹായിക്കണമേ. ആയത്ത് 31. വലമ്മ ജാഅത് റുസുലുനാ ഇബ്രാഹീമ ബിൽ ബുശ്റാ, നമ്മുടെ ദൂതന്മാർ സന്തോഷ വാർത്തയുമായി ഇബ്രാഹീമിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ ഖാലു ഇന്നാ മുഹ്ലികൂ അഹ്ലി ഹാദിഹിൽ ഖറിയ, അവർ പറഞ്ഞു, നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരെ നശിപ്പിക്കുന്നവരാകുന്നു. ഇന്ന അഹ്ലഹാ കാനൂ ളാലിമീൻ, നിശ്ചയമായും ഈ നാട്ടുകാർ അക്രമികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്തയുമായാണ് ആ മലക്കുകൾ വന്നത്. അതിനുശേഷം അവർ ലൂത്ത് അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ജനതയെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു. ആയത്ത് 32. ഖാല ഇന്ന ഫിഹാ ലൂത്ത, ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു, ലൂത്ത് അവിടെയുണ്ടല്ലോ. ഖാലൂ നഹ്നു അഅലമു ബിമൻ ഫിഹാ, അവർ പറഞ്ഞു, അവിടെയുള്ളവരെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കറിയുന്നവരാണ്.
ലനുനജ്ജിയന്നഹു വഅഹ്ലഹു ഇല്ലാ ഇംറഅതഹു, അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഒഴികെയുള്ള കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. കാനത്ത് മിനൽ ഗാബിരീൻ, അവർ ശിക്ഷയിൽ അകപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. ആയത്ത് 33. വലമ്മാ അൻ ജാഅത് റുസുലുനാ ലൂതൻ സീഅ ബിഹിം, നമ്മുടെ ദൂതന്മാർ അതായത് മലക്കുകൾ ലൂത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ മുഖേന അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനായി. വദ്വാഖ ബിഹിം ദിർഅ, അവരെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം മനപ്രയാസം അനുഭവിച്ചു. അതിസുന്ദരന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ രൂപത്തിലാണ് ദൂതന്മാർ വന്നത്. തമ്മാടികളായ ആ ജനത അവരെ വല്ല തോന്നിയാസവും ചെയ്യുമോ എന്നോർത്ത് അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചു. അപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ലൂത്ത് അലൈഹി സ്വലാമിനോട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വഖാലൂ ലാ തഖഫ് വലാ തഹ്സൻ, അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്, വ്യസനിക്കുകയും അരുത്. പേജ് നമ്പർ 1391. ഇന്നാ മുനജ്ജൂക വഅഹ്ലക ഇല്ലാ ഇംറഅതക, നിശ്ചയമായും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒഴിച്ചുള്ള കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. കാനത്ത് മിനൽ ഗാബിരീൻ, അവർ ശിക്ഷയിലകപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകിയിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 34. ഇന്നാ മുൻസിലൂന അലാ അഹ്ലി ഹാദിഹിൽ ഖറിയത്തി റിജ്സൻ മിനസ് സമാഇ, നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മേൽ ആകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശിക്ഷ ഇറക്കുന്നവരാണ്. ബിമാ കാനൂ യഫ്സുഖൂൻ, അവർ താന്തോന്നിത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ. അങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് കൽമഴ പെയ്യുകയും അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാവുകയും ആകെ ചെളിയായി തീർന്നിട്ട് ആളുകൾ അതിലാണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ആയത്ത് 35. നിശ്ചയമായും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ ദൃഷ്ടാന്തം ഇതിനാൽ നാം അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നും ആ പ്രദേശം ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ശുഅറാ 175 ആയത്തിന് ശേഷമുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുണ്ട്.